రికార్డ్ అవుతాను. Okay, sir. Thank you, sir. Since heat lost by the hotter sample is equal to the heat gained by the cooler sample, assuming no loss of heat, that is Q1 equal to Q2. Q1 equal to Q2, which can be written as Q1 means hotter sample, Q2 means cooler sample. Here is heat will be transferred to Q1 to Q2, which can be written as M1 ST1 minus T equal to M2 ST minus T2. T1 means higher temperature, T2 means low temperature. Here means delta. Delta means change in temperature, room temperature to change it to high temperature, T1 minus T. Next M2S T minus T2. T2 means ఇక్కడ T అనేది చెప్తున్నాను చూడు. T means room temperature. Room temperature means 26 or 27, 28. మరి ఇక్కడ T2 అనేది ఎంత ఉందంటే 60 degrees, which can be simplified to T equal to T. మనకు T మాత్రం కావాలి ఈక్వేషన్ లో. T ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏం చేస్తాం, M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై ప్లస్ M2. మా ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి, రన్నింగ్ నోట్ చేసుకోండి. ఫార్ములా T ఈక్వల్ టు M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై M1 ప్లస్ M2. Here is M1 is 100 ml, M2 is 200 ml. T1 here is T1 means 90 degrees, T2 means 60 degrees. Okay, you will notice the temperature of mixtures in solution situation 2 and situation 3 are not equal. చూసారా నిర్మలా, నువ్వేం చెప్పావు, ఈక్వల్ అన్నావు కదా, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాను కానీ నాట్ ఈక్వల్. కెన్ యూ గెస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. 90 degrees ప్లస్ చెయ్యి, 90 degrees ప్లస్ 60 degrees డివైడెడ్ బై 2 ఎంత వస్తుంది? 90 ప్లస్ 60 75 మేడం. 75. 90 degrees high temperature, 60 low temperature. మిడిల్ మనకి ఏ విధంగా ఉంది, దాని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కరెక్ట్ గా 75 degrees లో మనకు టెంపరేచర్ తో ఉంది. అంటే మనకు మరీ హాట్ గాను అనిపించదు, మరి 60 degrees కూల్ గాను అనిపించదు. ఓకేనా, క్లియరా? సిచ్యువేషన్ 1, సిచ్యువేషన్ 2, situation 3 method of mixtures. Can you guess the reason for this? What is the reason, ma? What is the reason? Here is heat will be transferred to the colder body. Principle of method of mixtures. Okay na? Method of mixtures formula ఒకసారి చెప్పండి నాకు. Method of mixtures formula ఒకసారి చెప్పండి. వీడియో ఆన్ చేయండి మా, రికార్డ్ అవుతుంది. T equals to plus M2 T2 by M1 plus M2 madam. M1 T1 plus M2 T2 divided by M1 T1 plus M2 by M1 plus M2. Next principle. ఓకే మా, ప్రిన్సిపల్ చూడండి, మనకు T ఈక్వల్ టు M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై M1 ప్లస్ M2. ఇక్కడ T అనేది ఏంటి, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, మామూలుగా రూమ్ టెంపరేచర్ అమ్మా. మరి ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. బాడీస్ అట్ డిఫరెంట్ temperatures are brought into contact when 2 or more bodies. జనరల్ గా మనం హాట్ బాడీ, కోల్డ్ బాడీ అనుకుంటాం, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. మోర్ బాడీస్ కూడా ఇక్కడ ఏమంట, మోర్ బాడీస్ మీన్స్ ఇంకా ఎక్కువ చల్లంది అంటే కోల్డ్, మరీ హాట్ గా ఉన్నది, అవన్నీ మిక్స్ చేస్తే మరి మోర్ బాడీస్ అవుతాయి అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. ఒకటేమో వెరీ కూల్ అని, ఇంకోటేమో వెరీ హాట్, ఒకటేమో లైట్ హీట్, మరి ఇంకోటేమో లైట్ కూల్ లాగా, అన్ని డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ కాంటాక్ట్ దే ఆర్ అండ్ బ్రాట్ ఇంటు థర్మల్ కాంటాక్ట్. థర్మల్ మీన్స్ తెలుసు, టెంపరేచర్ వల్ల థర్మల్లీ కాంటాక్ట్. The net heat lost by the hot bodies is equal to the net heat gained by the cold bodies until they attain the thermal equilibrium. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి, మీరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని చెప్పొచ్చు. ఏంటి ఇక్కడ నెట్ హీట్ లాస్ట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంట,
After thermal contact gained by the substances. Heat gain. Equal to Heat gain. equal ఎందుకు? హీట్ గెయిన్ Ah, గెయిన్ చేసుకుంటున్నాను. Right. Very good. Here is net heat last. Net heat last. ఎంత heat last అవుతుందో అంతే heat ని ఏది receive చేసుకుంటుంది అంటే cold ధనలక్ష్మి మ్యూట్. ధనలక్ష్మి మ్యూట్ లోకి వెళ్ళు. This is known as principle of method of mixture. This is known as the principle of method of mixtures means net heat loss equal to net heat gain. Okay na? చెప్పండి ఒకసారి net heat loss equal to net heat gain చెప్పు. నెట్ హీట్ Net heat loss is equal to net heat gain, ma'am. The method of mixtures. Next, determination of specific heat of a solid. Determine specific heat of a solid. ఇంతవరకు మనం ఏం చేస్తాము లిక్విడ్స్ కదా, లిక్విడ్స్ మరి జనరల్ గా మనం ఏమనుకున్నాం హాట్ వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం 90 degrees to 60. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్. సాలిడ్ మీన్స్ మనకు కొన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి లెడ్, ఐరన్, గోల్డ్, సిల్వర్, అల్యూమినియం, అల్యూమినియం, జింక్ మేడం. లెడ్, జింక్ మేడం. జింక్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సాలిడ్ పీసెస్. సాలిడ్ పీసెస్. మరి వీటి వల్ల ఏమన్నా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఎయిమ్ టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సాలిడ్. ఫస్ట్ మనకు అల్యూమినియం ఒకటి, గ్లాస్, గోల్డ్, ఐరన్, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్ ఒక్కొక్క హీట్ కెపాసిటీ చేసుకుంటుంది. మరి దానికి కావాల్సినటువంటి హీట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి? కెలోరీమీటర్. కెలోరీమీటర్ మీన్స్ అక్కడ ఒక ఏం లేదంటే కెలోరీమీటర్ నేను చెప్తాను. నేను కెలోరీమీటర్ అంటే ఒక ఓకేనా. థర్మోమీటర్ టు మెజర్ ద డిగ్రీస్ దట్ మీన్స్ డిగ్రీ మీన్స్ డిగ్రీ to measure the degree of coldness or hotness. Next, stirrer means spoon laga అలాగా తిప్పడానికి. వాటర్ కావాలి ఎందుకంటే హాట్ అవ్వాలి కాబట్టి వాటర్ కావాలి. స్టీమ్ హీటర్. అక్కడ ఒక మనకు స్టీమ్ హీటర్ మీన్స్ మనకు హీట్ అవ్వడానికి స్టీమ్ హీటర్. నెక్స్ట్ వుడెన్ బాక్స్ అంటే లెడ్ షార్ట్స్. వుడెన్ బాక్స్ అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఇవంతా కూడా నేను మామూలుగా క్లాస్ లో అయితే యాక్టివిటీ చేస్తున్నాను. మరి ఇప్పుడు చూద్దాం కూడా నేను ఈజీగా నేర్పిస్తాను. ప్రొసీజర్. మెజర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్. కెలోరీమీటర్ మీన్స్ ఏం చెప్పాను నేను? కెలోరీమీటర్స్ మీన్స్ ఏం చెప్పాను నేను? అన్మ్యూట్ లో ఉండండి ఒకసారి. ఏంటి కెలోరీమీటర్ అంటే? కెలోరీమీటర్ మీన్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఒక మెటల్ గ్లాస్ లాగా. ఓకేనా, మెటల్ గ్లాస్ లాగా. మరి గ్లాస్ అమ్మా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు మెజర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్ అలాంగ్ విత్ ద స్టిర్రర్. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ స్టిర్రర్ మీన్స్ స్పూన్ లాంటిది కలిగి తిప్పటం కోసం, అంతేనా? మరి కెలోరీమీటర్ అనేది గ్లాస్ లాంటిది. మరి ఎంటీ అంటే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి గ్లాస్ కున్నటువంటి మాస్ ఎంత ఉంటుందమ్మా అంటే దాని ఫస్ట్ మాస్ ఎంత అనుకుంటున్నాం? M1. నెక్స్ట్ నౌ ఫిల్ 1/3 ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. 1/3 మనకు ముక్కాలు భాగం వరకు ఏం చేయాలంటే దానికి కెలోరీమీటర్ వరకు ఏం చేయాలి? వాటర్ ని యాడ్ చేయాలి. మెజర్ మాస్ అండ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్. దానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటున్నారు? 1/3 వరకు వాటర్ యాడ్ చేసి దాని టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలి. ఎంత ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా మీరు చెప్పండి. జనరల్ గా 1/3 వరకు వాటర్ యాడ్ చేశాక దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది జనరల్ గా? ఎవరైనా చెప్పండి. ఎవరు చెప్పలేరమ్మా? రూమ్ టెంపరేచర్ అంత ఉంటుంది, అంతే కదా. మనం తీసుకుంటున్నాము ఒక కెలోరీమీటర్ లో వాటర్ తిప్పుకోగానే దాని టెంపరేచర్ చూస్తే ఎంత ఉంటుందంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ మీన్స్ రూమ్ టెంపరేచర్. మరి ఇప్పుడు చూద్దాం. మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్. ఇప్పుడు నాకు మాస్ ఎంటీ కెలోరీమీటర్ ఏమో M1 మాస్ ఉంటే వాటర్ యాడ్ చేశాక దాని యొక్క మాస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ మాస్ ఎంత ఉంటుందంట? M2. ఓకేనా, M2. మరి నాకు వాటర్ వెయిట్ మాత్రమే ఓకేమా వాటర్ వెయిట్ మాత్రమే కావాలంటే ఏం చేస్తాను నేను?
టోటల్ వాటర్ తో పాటు ఉన్నటువంటి కెలోరీమీటర్ ను ఎంటీ కెలోరీమీటర్ తో రిమూవ్ చేసేస్తే నాకు వాటర్ వెయిట్ మాత్రమే వస్తుంది. అంతేనా? వాటర్ ను మనం ఎలా Yes, కలెక్ట్ madam. చేసుకుంటాం? ఎవరైనా కూడా ఏదైనా ఒక వాల్యూమ్ లాగా ఉన్నది అంటే దానికి లెంగ్త్ విడ్త్ ఉండే దాంతోనే కదా తీసుకుంటాం. నాకు వాటర్ వెయిటే కావాలంటే ఏం చేస్తాను చెప్పండి? ఫస్ట్ కంటైనర్ ఒక బాటిల్ వాటర్ ఉన్నటువంటి బాటిల్ ని ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ ఎంటీ బాటిల్ ని గనక మనము మైనస్ చేసేస్తే ఏమొస్తుంది? నాకు వాటర్ వెయిట్ మాత్రమే వస్తుంది. అంతేనా? ఇక్కడ చూడండి, madam. మాస్ ఆఫ్ ద కెలో ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ వాటర్ అంటే మీ దగ్గర ఒక బాటిల్ ఉందనుకోండి, మీ దగ్గర వాటర్ బాటిల్ ఉంటే పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వాటర్ బాటిల్ ఉందా? వాటర్ బాటిల్ ఉంది కాబట్టి దాని వెయిట్ M2. దాంట్లో నుంచి నీకు వాటర్ మాత్రమే కావాలంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు? వాటర్ మాత్రమే కావాలంటే ఫస్ట్ వాటర్ ఏమీ లేనప్పుడు తీసుకొని ఉంటుంది చూసినారా, ఎంటీ ఖాళీ బాటిల్, అవునా? దాని మాస్ ని M1 అనుకున్నాం కదా, ఆ ఎంటీ మాస్ ని ఈ M2 మాస్ ని అసలు M2 మైనస్ M1 చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాత్రం వస్తుంది. నెక్స్ట్ మరి ఫార్ములా అబ్బా, వాటర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏమొస్తుంది? మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎంత వస్తుంది? ఫార్ములా M2 మైనస్ వాటర్ ఇన్ ఏ కెలోరీమీటర్, టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ కెలోరీమీటర్ T1. T1 మీన్స్ రూమ్ టెంపరేచర్. చెప్తూనే ఉన్నాను, ఇక్కడ మనం ఏం హీట్ చేయలేదు కదా, కాబట్టి T1 మీన్స్ రూమ్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ M1 ఏంటి? M1 ఏంటి? M1 ఏంటి చెప్పాలి? Water weight. M1 మా Mass, madam. మాస్ ఆఫ్ Kilometer mass, madam. Kilometer mass, madam. మా నెక్స్ట్ కెలోరీమీటర్ కెలోరీమీటర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు M2 ఏంటి? M2 Figure ala madam. M2 ఏంటమ్మా? మా M2 ఏంటి మా? Kilometer water, madam. Calorie plus water madam. మాత్రమే కావాలంటే ఏం Calorie చేస్తాము? plus water, madam. Kilometer plus water, madam. వాటర్ వెయిట్ మా, ఓన్లీ వాటర్ వెయిట్. M2 minus M1 madam. M2 minus M1, madam. M2 minus M1, madam. అంటే T1 మీన్స్ Room temperature, madam. Room temperature, madam. temperature. Temperature, madam. Case 1 అనుకోండి, ఓకేనా? ఇది కేస్ 1. ఇప్పుడు కేస్ 2 కొద్దాం మళ్ళీ కొత్తగా. టేక్ లెడ్ షార్ట్స్, లెడ్ పీసెస్ నేను చూపించుంటాను క్లాస్ లో, ల్యాబ్ లో. లెడ్ షార్ట్ అంటే స్మాల్ పీసెస్, లెడ్ వైట్ కలర్ లాగాను, అవునా, షైన్ గాను ఉంటుంది, అవునా. లెడ్ షార్ట్స్ తీసుకుంటాను అండ్ ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ హాట్ వాటర్. ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ లోకి ఇంకొక బౌల్ కావాలి, ఇంకొక కెలోరీమీటర్ లాగా. మరి దానికి ఏం చేస్తాం చూడండి, ఇప్పుడు హాట్ చేసేసేయాలి. ఇంతకు ముందు T1 మీన్స్ అక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉన్నది, ఇప్పుడు T2 నేను చేస్తున్నాను హాట్ చేసేసి, హాట్ లోకి మనం ఏం వేస్తున్నాము అంటే లెడ్ షార్ట్స్ వేస్తున్నాం. ఆర్ స్టీమ్ హీటర్, దాన్ని హీట్ అన్నా చేయొచ్చు, లేకపోతే స్టీమ్ హీటర్ ద్వారా గానీ దానికి మనము వేడి చేయొచ్చు. హీట్ దేమ్ అప్ టు ఏ టెంపరేచర్ 100 degrees. మరి ఇప్పుడు ఎంతవరకు హీట్ చేయాలంటున్నారు? 100 degrees వరకు. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ అప్ టు 100 వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్? 100 degrees centigrade. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే నెక్స్ట్ అనదర్ కెలోరీమీటర్, టేక్ అనదర్ కెలోరీమీటర్, pour some water up to heat the కెలోరీమీటర్ 100 degrees. యాడ్ సమ్ లెడ్ షార్ట్స్, వాటిని హీట్ చేశాక లెడ్ షార్ట్స్ కూడా హీట్ అవుతాయా అవ్వవమ్మా? జనరల్ గా చెప్పండి ఒకసారి. లెడ్ షార్ట్స్ హీట్ అవుతాయి, మరి హీట్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని అంతటిని మనం ఏమనుకున్నామంటే M3 మాస్ ని ఏమనుకుందాం ఇప్పుడు? ఈ అనదర్ కెలోరీమీటర్, అందులోనే కాదు, సపరేట్
సపరేట్ మళ్ళీ ఇంకొక గ్లాస్ తీసుకుందాము. దాంట్లో 100 degrees వరకు ఉన్నటువంటి వాటర్ వేసేసి దాంట్లో లెడ్ షార్ట్స్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా లెడ్ షార్ట్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే కొంచెం హీట్ Heat రిసీవ్ చేసుకుంటాయి, హీట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం టెంపరేచర్ ఇక్కడ 100 degrees అనేది T2 బాయిల్. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాయిలింగ్ వాటర్ ఇస్ ద 100 degrees అని రాయండి. T2. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ లెడ్ షార్ట్స్. ఇప్పుడు చూడు transfer the hot lead shots quickly into calorimeter. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఫాస్ట్ గా లెడ్ షార్ట్స్ ని ఒక ఫ్లక్కర్ తో తీసుకుని ఎక్కడికి రిమూవ్ చేసేసి ఎక్కడికి వేయాలంటే చూడండి లెడ్ షార్ట్స్ క్విక్లీ ఇంటూ ద కెలోరీమీటర్. ఫస్ట్ ఉన్నది చూసినారా, ఫస్ట్ కేస్ 1 అంటున్నానే ఏంటి మామూలుగా వాటర్ తీసుకున్నాను చూసినారా కెలోరీమీటర్, అందులోకి ఏం చేసేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. యూ విల్ నోటీస్ దట్ మీరు ఏం గుర్తించుకోవాలంటే అక్కడ మిక్చర్ సెటిల్స్ టు ఏ సర్టన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడ కేవలము లెడ్ షార్ట్స్ మాత్రమే మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, 100 degrees ఉన్నటువంటి వాటర్ మాత్రం అస్సలు యాడ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ మెజర్ దిస్ టెంపరేచర్ T3. T3 అనేది ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ అట్లా ఫస్ట్ బౌల్ ఏంటి T1 కదా, T3 అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లెడ్ షార్ట్స్ ని 100 degrees వరకు బాగా బాయిల్ చేసాక ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం చూసినారా, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామే, ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ కెలోరీమీటర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా, అక్కడ ఫైనల్ గా లెడ్ షార్ట్స్ ఉన్నటువంటి హీట్ మొత్తము నార్మల్ టెంపరేచర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంతేనా, లెడ్ షార్ట్స్ మొత్తం నార్మల్ టెంపరేచర్ లో ఉన్నటువంటి కిలోమీటర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏం చేసుకుంటుందంటే బాగా హీట్ ని